സംഗീത സഭ ട്രസ്റ്റോട് ഗോൾഡൻ ജൂബിലി സുവനീർ ഇപ്പോൾ റിലീസാകാൻ പോകുന്നത് 2025 ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ CVK മാമ എങ്ങൾക്കിட்ட ഒരു ഓർഡർ പോട്ടെ ഒരു സുവനീർ ரெடி பண்ணும். அது மட்டுமல்ல கிடைக்கிறதுலே பெஸ்ட் ஆர்டிகல்ஸ் அது ஒன்று மட்டும்தான் என்டர்டெயின் பண்ண முடியும். நாங்கள் ரொம்பவே பயந்து போயிட்டோம். ஃபெப்ரவரி ஃபர்ஸ்ட் வீக்கில் தொடங்கின ஒர்க் முன்னாள் தான் முடிஞ்சது. இட் வாஸ் சச் அ லொபோரியஸ் ஒர்க் டு பிரிங் அவுட் அ பியூட்டிஃபுல் souvenir. நேஷனல் அவார்ட் ஃபார் மியூசிக் டைரக்ஷன் நிறைய தடவை பெற்ற ஸ்ரீ M. ஜெயச்சந்திரன், தூர்தர்ஷன் கேந்திர former additional director general Sri K. Kunjikrishnan, world renowned scientist Dr. Sethu Lakshmi C. Nair, இப்படி நிறைய eminent personalities கிட்ட எங்களுக்கு ஆர்டிகல்ஸ் கிடைச்சது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ரீமதி டாக்டர் ஜெயந்தி குமரேஷ் அவளோட பிஸி ஷெடியூலுக்கு நடுவில் ஒரு ஆர்டிக்கல் கொடுத்து எங்களை பிளஸ் பண்ணுங்க. அப்படி கடவுளோடும் பெரியவாளோடும் ஆசீர்வாதத்தோட இந்த சுவனீர் இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆகும். അതായത് നീലകണ്ഠേശ്വരൻ സംഗീത സഭ 1975 തുടങ്ങി 2025 നമ്മുടെ 50வது வருஷத்தை நம்ம கொண்டாடுறோம். இந்த 50 வருஷமாக இடைவிடாமல் கோவிட் சமயத்தில் மாத்திரம் ஒரு வருஷம் நம்ம ப்ரோக்ராம் நடத்த முடியுது. ஆனால் இப்போ அதான் என்ன பண்ணோம் கேட்டிங்கன்னா ஜனவரியிலையும் ஜூலையிலையும் அதுபோல் ஒரு ஜனவரியிலையும் ஜூலையிலையும் அதை கவர் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி கேப் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம 2020 ஒரு கேப் இல்லாமல் 50 வருஷம் இடைவிடாமல் இந்த சங்கீத சபை நடந்து வருதுன்னா அப்படி இந்த சபை தொடங்கி அன்றைக்கி ஒரு நாள் 2 நாள் கச்சேரிகள் நடத்தி 2000 அவருடைய சென்னனரி சமாதியரை நடத்தினோம். 2025 இப்போ நம்மளோட 50வது வருஷத்தை கொண்டாடுறோம். அதுக்கெல்லாம் முக்கிய காரணம் நம்முடைய சபையில் உள்ள அங்கங்களும் சபா ட்ரஸ்ட் மெம்பர்ஸும் ரசிகால் தான். மேலும் நீங்கள் தான் அதுக்கு முக்கிய காரணம் அதை சொல்கிறேன். இந்த ரிலீஸை பண்ணுறதுக்கு நான் ஸ்ரீ சிவமுட்டி சாரை SK ஹாஸ்பிட்டலில் போய் சந்தித்தேன். சாரை பார்க்குறதுக்கு சார் சந்தோஷமாக ஆக்கினா நான் கண்டிப்பாக வந்துடுறேனே அப்படின்னு. ரொம்ப சந்தோஷம். இன்றைக்கி அந்த 50வது சோபனியர் 50வது ஜூபிலி இயரில் ஒரு சோபனியர் நடக்கிறதுக்கு சார் வந்தது. அதுவும் நம்முடைய ஜெயந்தி குமரே என்ன சொந்த ஒரு இன்னும் சொந்தமாக வச்சுருக்கா. அதுதான் பெரிய காரியம். நான் எப்போ கூப்பிட்டாலும் சொல்லும்போது நான் வரேன். அதே போல் இந்த விஷயம் ரொம்ப நாளாக நான் கேட்டிருந்தேன், குமரேசன் நம்ம சபைக்கு வரணும்னு. அது இந்த விஷயம் தான் வரத்துக்குள்ள பாக்கியம். நான் இதெல்லாம் நிச்சயிக்கிறது அது வராமல் கேட்டால் நீலகண்ட வந்தார். ശ്രീ നീലകണ്ഠ ശിവൻ മെമ്മോറിയൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗീത സഭ ഇവിടെ 50ാം ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന വേഗതയിൽ എനിക്ക് പങ്കുചേരാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. അത്ര വലിയൊരു മഹാ പണ്ഡിതനായിരിക്കണം ശ്രീ നീലകണ്ഠ സ്വാമി ശിവൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഓരോ വർഷവും നിലനിർത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ 50 വർഷം എക്സെപ്റ്റ് കോവിഡ് പീരീഡ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുണ്ടായി ഉള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വർഷവും ഈ സഭ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയതിൽ എന്നെ അത്രയധികം അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത്ര ഒരു ഐക്യത്തോടും സന്തോഷത്തോടും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ
എനിക്കറിയാം. വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും വളരെ സിൻസിയറായിട്ടുമാണ് ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അഭിനന്ദിക്കുന്നതും ഒക്കെ കാഴ്ചക്കാർ. ഓൾ ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ഓൾ കോപ്പറേഷൻ ടു ദി സഭ ഹിയർ for everything. SK Hospital will cooperate you in whatever may you just for me. I will be always with you. Thank you very much. நம்ம கூட இன்னைக்கு கொஞ்சம் டைம் செலவாக்குறதுக்கு நம்மளுடைய கோல்டன் ஜூபிலி இயரில் அவர் கிருஷ்ணகுட்டி சார், சிவகுட்டி சார், அப்புறம் குமரேசன் ராஜகோபால், டாக்டர் ஜெயந்தி குமரேஷ், எல்லாரும் நம்ம மேடையில் நம்ம கூட கலந்துக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா எப்போவுமே சமூகத்தில் நல்ல ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவங்க கூட நம்ம இந்த மாதிரி ஏற்பாடு அவார்டு கூட நம்மளுக்கு ஒத்துழைக்கிறது நம்ம பெரிய பாக்கியம் செய்திருக்கோம். ஏன்னா 50வது வருஷம் கோல்டன் ஜூபிலி, அதுக்கு ஐஸ்வர்யமாக டாக்டர் ஜெயந்தி குமரேஷ் அவருக்கு கூட வந்திருக்காரு. 2 வருஷமாக அவரை கூப்பிட்டுருக்கோம், வர முடியல அவருக்கு. ஸோ அவரும் வந்திருக்காரு, ரொம்ப சந்தோஷம். சவுத்தில் சசிதர சார் இருக்கார், பேர் தெரியல சொல்லு. The only place when Mama calls and says, Madurai Mama, then everybody at home will say, Trivandrama. Everyone knows that. But this year alone, Mama said, you can come only if you come with the Maaplai. So Kumaresh ji also, I literally said you should come this year, and I wish many more years of music, of performance, of younger generation being encouraged. Every day you have a concert before a concert. Corporates should come, and what we need in the Sabha now is sponsorship. Many people coming and supporting the cause. இது நடக்கணும். 50 வருஷம் நடந்துடுத்து, இன்னும் 50 வருஷம் நடத்தணும்னா the younger generation have to come in. So many things have to happen. Money should be coming in without compromise on quality, without compromise on the Atmartham, without compromise on why we all come here. We don't come here just because it's another cool venue to perform. We come here for the affection, for the sincerity. Other compromise pannama, if the next generation can take it over and run it, I think Mama will be very happy. 1975 തുടങ്ങി 2025 50 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന ഈ വേളയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർക്കേണ്ട ഒരു വലിയ മനുഷ്യനുണ്ട്, വേണുഗാനം ജനാർദ്ദന അയ്യർ. അദ്ദേഹം എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാനിവിടെ 1992 കരമനയിൽ വരുന്നത്. അന്ന് ചിറ്റപ്പൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ചിറ്റപ്പനാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വാമി. എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും വെറും ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ വന്ന് പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ കലാകാരന്മാരെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നടത്തുന്നത് എവിടെയാണ്? രസന്മാർവി ഹാളുണ്ട്, അവിടെ ചെറിയൊരു ഹാളാണ്, അവിടെ വന്ന് നടത്തും. അപ്പോഴപ്പോഴും കാണും, കയ്യിലുള്ളത് പൈസ കൊടുക്കും, അവർ സന്തോഷമായിട്ട് വാങ്ങിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കും. അതെല്ലാം നീലകണ്ഠ ശിവൻ എന്ന ഒരു മഹായോഗിയുടെ പാതാരബന്ധങ്ങൾ അർപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് വേണുഗാന ജനാർദ്ദന സ്വാമിയുടെ ആ ഒരു വാക്കിൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണസമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് തോന്നിയെന്നറിഞ്ഞൂടാ. ഈ സഭ എങ്ങനെയെങ്കിലും നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്തായ CV കൃഷ്ണമൂർത്തി മാമാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു. അത് എവിടെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ നന്നാവുന്നുള്ള നീലകണ്ഠ ശിവൻ അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ ജനാർദ്ദന സ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു കാണും എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും ഇതുവരെ മുടങ്ങിയിട്ടുമില്ല. എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റും, ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ജയന്തി കുമരേഷും അതുപോലെ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ്, നമ്മളെല്ലാവരും വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന കുമരേഷ് ജിയും കൂടി ഒക്കെ ഇന്നിവിടെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഈ സഭയോട് എന്തുമാത്രം റെസ്പെക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതിലൂടെ വരുന്ന എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റും വേറെ നോട്ടീസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വലിയ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റാണ്.
അവരെല്ലാവരും പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വരുന്നവരല്ല. ആ സഭയോടുള്ള ഡെഡിക്കേഷൻ, പിന്നെ നടത്തുന്ന ആളിനോടുള്ള പ്രത്യേക ഒരു സ്നേഹം, ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക്, കാരണം അവർ പൈസയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വാങ്ങിക്കുന്നവരാണ്, അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉള്ളവരാണ്. പക്ഷേ എവിടെ എന്ത് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് തോന്നുന്നതിനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ സഭയുടെ കെട്ടുറപ്പ്, നമ്മുടെ ആ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനോടും അതുപോലെ വരുന്ന ആ ശ്രോതാക്കളോടും, ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എവിടെയായാലും നല്ലവരായ കുറേ ഓഡിയൻസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കലാകാരന്മാരായാലും അല്ലാത്ത സാധാരണ ജനങ്ങളായാലും നമ്മളോട് സഹകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് 92 ഇയേഴ്സായി. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നീലകണ്ഠ ശിവൻ സംഗീത സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാമിക്ക് അവിടെ ഇരിക്കപ്പുറമില്ല. എല്ലാ കച്ചേരികളും ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരുന്ന് കേട്ട് ഏതൊക്കെ രാഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമെന്നറിയാം. ഒരുപാട് രാഗത്തെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്താനും പഴയ സംഗീത സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടെയാണ് മഹാദേവൻ സാർ. അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ ചെയർമാൻ. അതിൻ്റെ ഐശ്വര്യം കൊണ്ടും നന്നായിട്ട് പോകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ വേദിയുടെ മര്യാദ അനുസരിച്ച് എല്ലാ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയും. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം അവരെ നമ്മൾ ഗസ്റ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. അവർ നമ്മുടെ സഭയുടെ ആൾക്കാരായിട്ടാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നത്. നേരത്തെ ജയന്തി മാം പറഞ്ഞതുപോലെ മാമ കൂപ്പിടുവർ ഓക്കെ, ഒറ്റ വാക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സഭയുമായിട്ട് അവരുടെ സഭയാണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അവർക്കുണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത ഭാഗ്യമാണ്. ഇത്രയും നല്ല ഒരു രണ്ട് കലാകാരിയെയും കിട്ടിയതിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. അവരുടെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക സ്വാവലിയൻ ഉദ്ഘാടനത്തിന് അവരുടെ ആ ഒരു സംഭാവന ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടുപേർക്കും ഒരുമിച്ച് താങ്ക്സ് പറയുന്നു, നന്ദി കടപ്പാടുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ശിവൻകുട്ടി സാർ ഒരു ഗണപതി ഹോമം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായ പഞ്ചഗവ്യ വിളക്ക്, പശുവിന്റെ ഗോമൂത്രം, ചാണകം, നെയ്യ്, പാല്, തൈര്, ഈ ഒരു വിളക്ക് വീടുകളിൽ കത്തിച്ചു വെച്ചാൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കർപ്പൂരം ഉൾപ്പെടെ ഈ കടയിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും 100% ഓർഗാനിക് ആണ്. മിതമായ റേറ്റിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ മേടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്പോട്ട് കൂടിയാണിത്. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെയൊക്കെ ക്വാളിറ്റി ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. വാഗമണിൽ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്പൈസസ് ആണ് ഇവരിവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. മിതമായ റേറ്റിൽ ഇതെല്ലാം കൊടുക്കാനുള്ള കാരണവും അത് തന്നെയാണ്. ഞായറാഴ്ച മാത്രം ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി വരെയും ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 8:30 മണി തൊട്ട് രാത്രി 8:30 മണി വരെയാണ് ഈ കടയുടെ സമയം. ഓർഗാനിക് ഐറ്റംസ് മാത്രമല്ല, ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ്സും നാടൻ നെയ്യ് വേണ്ടവർക്ക് അതും ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 5 കിലോമീറ്റർ വരെ ഇവരെ തന്നെ ഡെലിവറിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് വന്നോ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ മുഖാന്തരമോ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഇത് ചെറിയൊരു കടയാണ്, കുറച്ച് ലേഡീസ് ചേർന്നാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം വല്യശാല ജ്യോതിപുരം ലേനിലാണ് വാഗമൺ സ്പൈസസ് എന്ന ഈ കടയുള്ളത്. ഗൂഗിൾ മാപ്പിലും കടയുടെ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്.